Okay, good evening to all of you. Assalamu alaikum. And today we're gonna start the topic of new trend in future direction. Explores new trends and future direction in computer. So actually, this was announced or introduced this syllabus in 2019, but we are now in the 2026. Still, the system, the trends in the high position. Therefore, our Sri Lankan advanced level lessons are so beautiful, and we still learning about because now we are going to learn about the uh, AI, super AI, generative AI, and so on. And there are the concept of the agents also. Nowadays, the agents in the peak position, the Gemini, and everything is working under the agent module. We call as a agent module. So the agent is in a topmost position. So what we can understand here, you can easily recognize because you can measure, you can value our syllabus area. Okay, therefore, this is one of the uh, wonderful opportunity for us to understand the concept of the artificial intelligence and the future directions of AI and so on. Okay, now let's start the topic. Explores the new trends and future directions in computer. Okay, what are the computer IT technologies are there? Okay, IT technologies and the remaining contents, and we will discuss further about this one. Yeah, quickly check. So look at the topic, the describing intelligent emotional computing and explaining explains artificial intelligence, appreciate main machine coexistence and all. Now look at this one, the Gartner hype cycle. Even today also you can see that Gartner hype cycles, this one is a 2019 version. And this also, I think this is a 2019 versions. So each year they are releasing the Gartner hype cycle. This one is a 2022 versions. I'll show the new version uh, of Gartner hype cycle. First, what is the purpose that we are using the Gartner hype cycle? Then we can move with the subjects. Give me a minute. So the Gartner hype cycle, because see this one, this is a 2019 according to the syllabus. They inform like this. See there are 4 stages are there. Inception, that is triggering, the technology is triggering, initial stage. So in the Pointler, there are 4 special, but 5 also there. 5 stages are there, but main 4. So the innovation triggering means
this is the futuristic concept. Okay, in 2019, look at this one. The AI synthetic data, light cargo delivery drones, transfer learning, augmented intelligence, because augmented intelligence, everything, because you can see that the Petra will be reached lesser than 2 years. This gray color 2 to 5 years. Yellow color 5 to 10 years. Then more than 10 years. And absolute before plateau. Okay. So likewise, you can see the predictions of the future technology. The Gartner hype cycle is help us to identify the futuristic development, and you can see the white color, the autonomous driving level 5, because during the 2019, the especially Tesla car, there was a small incident. There was a what do you call accident uh, in the USA, I think, if I'm not wrong. I could not remember the district. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு சிட்டி ஒன்ல ஆட்டோமேட்டிவ் இதை ஆன் பண்ணி டெஸ்லா காரை டிரைவ் பண்ணிக்கிறான். ஸோ திஸ் இஸ் இன் த பீக் கவர்ஸ், பீக் ஆஃப் இன்ஃப்ளேட்டட் எக்ஸ்பென்ஷன். ஸோ இந்த கார்ட்னர் ஹைப் சைக்கிள் என்ன மெயினா சொல்லுதுன்னு சொன்னா, இந்த 5 சைக்கிள்ஸ் ஏதாவது ஒரு புதிய டெக்னாலஜி ஒன்று வந்தா அது ஹைக்ல தான் போகும். புதிய டெக்னாலஜி வந்ததோட அது ஹைக். ஸோ அப்போ அது ஹைக் வந்து லேர்னிங் பண்ற டைம், இன்வென்ஷன் பண்ற டைம். அப்போ அந்த இனோவேஷன் புதிய டெக்னாலஜி வரப்போக்கள் அது வந்து பீக்ல போயிட்டு கொண்டு இருக்கும். அப்போ அது ஆட்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, அதுல புதிய புதிய டெக்னாலஜி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, புதிய டெக்னாலஜியை ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த பொசிஷன் டாப் லெவல், அதாவது பீக் ஆஃப் இன்ஃப்ளேட்டட் எக்ஸ்பென்ஷன் என்ற ஒரு கன்செப்ட வரப்போக்கலாம், இந்த பொசிஷனுக்கு வரப்போக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஹைக் பொசிஷனுக்கு வரும். ஹைக் மீன்ஸ் டாப் லெவலுக்கு வரும். அந்த டாப் லெவலுக்கு வந்த பிறகு அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ், அந்த இடத்துல தான் ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அதுல மிஸ்டேக்ஸ், ட்ரோபேக்ஸ், ஹியூமன் பீனுக்கு maybe health issues, climate issues, and such those stuff. Look at this one. 2019 la 5G introduce ஆகி பீக்ல போகல தான் கொரோனா வருது. அந்த கொரோனா 2020ல கொரோனா வர்ற டைம்ல மிச்சம் பேர் சொல்றான் 5G ஆல தான் கொரோனா வந்துச்சு. அது அந்த 5G என்ற அந்த ஃப்ரீக்வன்சியால ஹியூமன் பாடிஸுக்கு எங்களுக்கு சரியான இம்யூன் சிஸ்டத்துல ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்லி ஒரு மேபி அது ஃபேக் ஆகிக்கலும், மேபி ஒரு கொசிப்பா இருக்கலும், மேபி உண்மையாகவும் இருக்கலாம். ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் தட். பட் that is not our main objective to discuss. But what I'm trying to say here, in the position, இது 2019 Gartner hype cycle, அந்த 5G என்றது அப்படியே லோ, அதோட இனோவேஷன் அப்படியே வந்ததோடு அது அப்படியே ஸ்டக் ஆகுது. ஸோ அப்போ இப்போ அது ட்ரஃப் ஆஃப் டிஸ்இலுமினேட்மெண்ட் என்ற அந்த பொசிஷனுக்கு இப்படி போகும். அப்போ எந்த ஒரு புதிய இன்வென்ஷனும் ஹைக்ல வந்து இந்த டாப் லெவல்ல ரீச் பண்ணதுக்கு பின்னால அது அப்படியே கீழே போய் என்னையாவது ப்ராப்ளம் வந்து அதுல பிரச்சனை வந்து அது அப்படியே இங்க வரும், அதாவது டஃப் என்ற ஒரு பொசிஷன்ல. ஸோ அப்போ அந்த பொசிஷனையும் அது சக்சஸ் ஆகிட்டுன்னு சொன்னா, சக்சஸ் ஆகலாட்டி அது அப்படியே டிசமினேட் ஆகிடும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அது அப்படியே டாப் லெவல்ல போகும். அப்போ ஆட்டோனமஸ் டிரைவிங் அந்த நேரத்துல ப்ராப்ளம்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் லிஸ்டட் பண்ணி இந்த ஆட்டோனமஸ் டிரைவிங் லெவல் அப்படியே ரிடியூஸ் ஆகுது. அந்த ரிடியூஸ் ஆகின அந்த ஆட்டோனமஸ் அப்படியே இந்த பாசிபிலிட்டிக்கு வரப்போகல. மெயினா டெஸ்லாட ஷேர் மார்க்கெட் எல்லாம் அப்படியே ட்ராப் ஆகுது, அவங்களோட ஷேர்ஸ் அமௌண்ட் எல்லாம் அப்படியே ட்ராப் ஆகுது. இது வந்து டெஸ்லாக்கு நடக்குது 2019 if I'm not wrong.
2018 2019 அந்த கேப்ல. அவ அந்த டைம்ல தான் இவங்களோட அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி அதுல இருக்கிற ஷார்ட் கமிங்ஸ் அவுட் கம் பண்ணி, ஏன்னா எப்பயுமே டாப் லெவல் ஹைக்ல போகல எல்லா ஹியூமன் பீனும் நினைக்கிறது ஓகே எங்கட எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட். அப்ப பெர்ஃபெக்ட்ன்றது ஒரு பொசிஷனுக்கு போறோம், அது அப்படியே ஸ்லோப்புக்கு போகும். அவ இந்த பொசிஷன்ல தான் நாங்க மிஸ்டேக்கெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணி அதை அப்படியே அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும். அப்படி லெவலுக்கு கொண்டு போனா தான் சக்சஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அது அப்படியே டிசமினேட் ஆகுது. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அதுல சக்சஸ் ஆகிச்சுன்னு சொன்னா அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். அப்ப ஆட்டோனமஸ் டிரைவிங் என்றது வந்து எத்தனையோ லெவல்ஸ் இருக்குது. ஐ இப்போ ஒரு லெவல் தான் அது ஸ்லோப்ல போகல, இன்னொரு லெவல் இங்கால கண்டுபிடிக்கிறான் ஆட்டோனமஸ். இப்போ இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோனமஸ் வந்து ஹை பொசிஷன்ல இருக்குது. இப்ப அப்படியே கீழே வர டைம் சரி என்னன்னு சொன்னா சைனால அமெரிக்கால எல்லாம் வந்து ஆட்டோனமஸ் அந்த கார் வந்து ரவுண்ட் அபவுட்ல சுத்தி கொண்டே இருந்த அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு. அதுல சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ண அந்த அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் அந்த நியூஸ் வந்து கேட்டுக்கொண்டு இருந்திருப்பீங்க இந்த லாஸ்ட் 1 மந்த்தா மேபி 1 or 2 months அந்த பொசிஷன்ல. அப்ப இங்க இங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இப்படித்தான் இதுல அந்த ரேஷியோஸ் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ அப்ப இதுல நிறைய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், நெனோ டெக்னாலஜி, பயோசிப், ஏஐ பாஸ், இது எட்ஜ் ஏஐ, எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ, பர்சனிஃபிகேஷன், நாலேஜ் கிராஃப், சிந்தட்டிக் டேட்டா, இது எல்லாமே இந்தியோட புதிய டெக்னாலஜியில ஆக்மெண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்ப ஆக்மெண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இன்றைக்கு ஹை டாப்ல போயிட்டு கொண்டு இருக்குது. அது ஓரளவுக்கு வந்து அப்படி, அதாவது ஃபேஸ்புக் மெயினா அந்த 3D டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணது அப்படியே அது டவுன் ஆகி திரும்பி இப்ப அப்பாவி கொண்டு போகுது. ஸோ இப்படிதான் ஒவ்வொரு அடாப்டிவ் எம்எல், இந்த அடாப்டிவ் எம்எல் இப்ப இதெல்லாம் வந்து டாப் லெவல்ல போகுது. அப்ப ஏன் இதை சொன்னாரு சொன்னா ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு புதிய இனோவேஷனை கண்டுபிடிக்கிற அந்த 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 ஒரு இனோவேட்டர்ஸோ அந்த இன்வால்வ் ஆகுற அந்த கம்பெனியோ மெயினா கார்ட்னர் ஹைப் சைக்கிளை வச்சு தான் ஒரு டிசிஷன் ஒன்றுக்கு வருவான். அப்ப இது 2019. அப்ப இந்த 4 ஸ்டேஜஸையும் இந்த 5 ஸ்டேஜஸையும் பாடமாக தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இன்செப்ஷன், பீக், ட்ரஃப், ஸ்லோப், பிளாட்டுவா. ஓகே, இதுதான் அவங்களோட அந்த 5 ஸ்டேஜஸ். ஸோ அப்ப இந்த 5 ஸ்டேஜஸ்ல பீக் இன்செப்ஷன் சொல்ல போகல, அது ஸ்டார்ட் ஆகுற டைம். புதிய இனோவேஷன் ஒரு ஹியூமன் பீன் எதை புதுசா கண்டாலும் அதுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுவாங்க, அதுக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப அது அப்படியே டொப்ல போகல மேனுஃபேக்சரும் ராங்ஸை பத்தி திங்க் பண்ணாம மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கொண்டே போவாங்க. அது ஒரு டாப் லெவல்ல போகல, அது அப்படியே ப்ராப்ளம் ஆகி அப்படியே டவுன் ஆகும். அப்பயும் அவங்க அந்த ஷார்ட் கமிங்ஸை கிளியர் பண்ணலன்னு சொன்னா, ஷார்ட் அவுட் பண்ணலண்டா அது அப்படியே டிசமினேட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அது அப்படியே கண்டினியூஸ் ஆகும். அப்ப டெஸ்லா, அப்ப டெஸ்லா கார் அந்த டைம்ல ஷேர் எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆகி சரியான ட்ராப் ஆகின டைம். யாரு மிச்சம் பேர் அதுல ஒரு சைட்ல இன்வெஸ்டர்ஸ் மீந்தாங்க, இன்வெஸ்ட் அவுட் ஆகினவங்களும் மீந்தாங்க. அப்ப அதுக்கு பிறகு இதுக்கங்கால ஆட்டோனமஸ் இல்ல எந்த மாதிரி கொண்டு வர டைம்ல தான் அதை ஷோர்ட் அவுட் பண்ணி சில நியூஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதாவது ஏஐ கார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரிப்பரேட் பண்றதுக்கு இல்ல, அதுல டிரைவர் ஒன்று கட்டாயம் இருக்கணும், இல்லாட்டி டிரைவர் சீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கணும். பை எனி சான்ஸ் எனி எக்ஸிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் குயிக்லி தே ஷுட் ஹேவ் டேக் கண்ட்ரோல் என்று சொல்லி அதை அனௌன்ஸ் பண்ணி சில ஷார்ட் கமிங்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்கு தேவையான சொல்யூஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த இன்சிடென்ட்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த வெஹிக்கல்ல இருந்த அந்த அந்த டிரைவர் சீட்ல ஈக்க வேண்டியவர் அவர் பின்னுக்கு இருந்து கொண்டு இருந்திருக்கிறாரு. அதால ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஸோ அப்ப இப்ப நான் பேசுறது 2018 2019. பட் இப்ப 2025ல இப்ப சைனால யூஎஸ்ஏல ஸ்பெஷலி யூஎஸ்ஏல வந்து பிஎம்டபிள்யூ இல்லாட்டி ஜகுவர் நினைக்கிறேன், அவங்க கம்பெனி ஃபுல் ஏஐ டெக்னாலஜியில யாரும் இல்லாம அந்த ஆபரேஷன்ஸ் அந்த டெக்ஸி ரன் ஆகிக்கொண்டு இருக்கு. அது மாதிரி சைனாலையும் இந்த மாதிரி ரன் ஆகுது. அப்ப இது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட்
without the human being, controlling without the human being, even you can use that. அப்போ அந்த டிரைவிங் அந்த 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 ஏஐ டிரைவிங் ஆட்டோமேட்டட் டிரைவிங் எப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஊபரை ஆர்டர் பண்ணதோட அது ஊபர் எங்களுக்கு வரும். வந்தா உங்களோட லொக்கேஷனுக்கு எங்க லொக்கேஷன் டெக் பண்றீங்களோ அந்த லொக்கேஷன்ல வந்து அது ஸ்டாப் ஆகும். அப்ப நாங்க ஓபன் பண்ணி உள்ளுக்க போனதோட அதுல கீயை கொடுத்ததோட அது ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ உங்களோட எங்க பொசிஷன்ல ஈக்கணுமோ அந்த பொசிஷன்ல போயிட்டு அது ட்ராப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட அந்த கார்டை நம்ம கீத்தி இது பண்ணணும், அதோட ஓகே ஆகும். ஸோ இப்படித்தான் அதுல டெக்னாலஜி ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ அப்போ ஏன் இதை சொல்றேன்னு சொன்னா கார்ட்னர் ஹைப் சைக்கிள் வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் சொல்யூஷனை இப்போ நீங்க ஒரு இன்வெஸ்டர்ன்னு சொன்னா இந்த கார்ட்னர் ஹைப் சைக்கிளை வச்சு தான் நாங்க முடிவு ஒன்று எடுப்போம். In 2022, fit into three streams: evolving, expanding, immersive experience, accelerate artificial intelligence automation, optimize technology delivery. 2022, 25, identify 25 must know emerging technologies. அப்போ அந்த டைம்ல 25 கண்டுபிடிக்கிறான். பட் 22 தான் 22 சொச்சம் 2019 ஐடென்டிஃபை பண்றான். அப்ப இதை பாருங்க, டிஜிட்டல் ஹியூமன் என்ற ஒரு டெக்னாலஜி உங்களுக்கு இது வருது. இப்போ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி இன்றைக்கு பீக்ல இருக்குது. அதே மாதிரி டைனமிக் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ், கிளவுட் சஸ்டைனபிலிட்டி, வெப்3 ஆர்கிடெக்சர் இன்றைக்கு வந்து ஹை டாப்ல போகுது. ஏன்னா வெப்3 என்றது ஏஐ பேஸ்டோட வருது. ஃபவுண்டேஷன் மாடியூல்ஸ், டீசென்ட்ரலைஸ் ஐடென்டிட்டி. டீசென்ட்ரலைஸ் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்றது வந்து what you call decentralized technology, concurrent cache இதெல்லாம் வரும். அப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி மெஷ் ஆர்கிடெக்சர் இதெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்குது. ஸோ மெஷின் லேர்னிங் இதெல்லாம் ப்ளூ கலர். ஸோ தென் இட் டேக்ஸ் 5 to 10 years. அப்போ 2020 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னால் மேபி 2032 இதெல்லாம் வந்து பிளாட்டூவான பொசிஷனுக்கு வரும். ஸோ இதுதான் எங்களோட இந்த எமர்ஜிங் டெக்னாலஜியை பற்றி ஐடென்டிஃபை பண்ணுற முக்கியமான ஒரு டூல் இந்த ஹைப் சைக்கிள். ஓகே, கார்ட்னர் ஹைப் சைக்கிள். இதை வந்து உங்களுக்கு கார்ட்னர் என்ற வெப்சைட்ல எங்களுக்கு இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, I'll try to show, maybe you can search it because we don't have enough time. So you can simply search about the Gartner hype cycle and the recent update. Okay, so then I think it's a 2026 also released. I think I'll check hype cycle research methodology. So this is our graph. So therefore you can easily understand that. I think nowadays there's no cycle. So maybe you can see there's a website gartner.com, and in the gartner.com you can go through that item. Now look at this one. The notable emerging and trending information and communication technology hype cycle. 2018-2019 பேஸை வச்சு தான் நாங்கள் சிலபஸ் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்றைக்கு தான் நாங்கள் ஏஐன்னு பேசுகிறோம். பட் ஆக்சுவலி அதில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 1956 அதை பற்றி பார்ப்போம். பட் இந்த பொசிஷனில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிளேஸ்ல இருந்துச்சு 2019. அது வந்து எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கு வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹை டாப்ல இருக்குது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், பிளாக் செயின், ஐஓடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், ஸ்மார்ட் ரோபோட்ஸ், அப்போ இதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் டாப்ல போயிட்டு இருக்குது. பட் இப்போ அது எமர்ஜிங் டெக்னாலஜியில் இருக்குது. ஸோ அது இல்லாமல் எங்களுடைய டீப் நியூரல் நெட்வொர்க், ஆட்டோனமஸ் டிரைவிங், நாலேஜ் கிராஃப், ஃப்ளையிங் ஆட்டோனமஸ் வெஹிக்கல்ஸ், பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ். இப்போ பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் 2019 இதை இன்வெஸ்டர்ஸ் யூஸ்வலாக இதை பார்க்கறது. ஸோ அப்போ அதுக்கு பின்னால் இப்போ நியூரோலிங்க் என்ற ஒரு கன்செப்ட் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. பட் அது பிக்ல சக்சஸ் ஆகிட்டு, மங்கில சக்சஸ் ஆகிட்டு, thereafter இப்போ அந்த பேரலைஸ் பேஷனுக்கு செக் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறான். ஸோ யூ கேன் சி தோஸ் ஸ்டஃப். ஸோ மேபி வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் டேக் அ ஸ்னாப்ஷாட். தீஸ் ஆர் த emerging technologies in the
in 2018, 2019, but still in our lessons, we are going to discuss, still it's in the peak level. So you can see that now. And the deep neural and autonomous sort of fun. Now, what is artificial intelligence? What is a blockchain? And what is a quantum computing and a smart robot? Okay, that is what we are going to learn. So can you identify the term artificial intelligence and a blockchain, quantum computer, and a smart robot? We know about the smart robot. Nowadays, I think recently announced that China or Japan, if I'm not wrong, Korea, these three of them are in the top level, peak level in the robotic manufacturing solution. So the Japan, there are some restaurants. In the restaurant, they use the AI robots. So there is no human being. You can just simply order your product orders uh, with the robots. So then it gives a message to the main server, then so on, so on, so on. So these are the things happening in the nowadays in this particular this era. Therefore, artificial intelligence means what? Okay, it's a intelligent. It's a because the difference between the computer and the human being, the human can think and make decisions, but the computer cannot. So to replace that shortcomings, the scientists introduce and very involvement uh, the the in a top level research is still is ongoing. It has been ongoing. Uh, I think somewhere that 2018, 2016, such a thing. Okay. So therefore, look at this one: artificial intelligence and the blockchain and the quantum computer. Okay, and the smart robot. I hope you understood this one. Now the AI means actually 1956 summer workshop held at the Dartmouth. It's in the New Hampshire. Hampshire. There are group researchers interested in the thinking machine, did an extended brainstorming. So in the particular project, மிச்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினவர் தான் அலன் டியூரிங். You can find out the term called Alan Turing. அந்த டைம்ல அலன் டியூரிங் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. ஒரு தியரி பேப்பர், அதாவது ரிசர்ச் பேப்பர் ஒன்று ரிலீஸ் பண்றாரு. ஒரு பேப்பரோ ரிசர்ச் ஒன்று ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்கிடெக்சர், ஸ்டோர் ப்ரோக்ராமிங். அந்த ஸ்டோர் ப்ரோக்ராமிங் அவர் ப்ராக்டிக்கல் பண்ணல, அவர் வந்து ஒரு பேப்பர் ஒன்றில் டிசைன் பண்ணிக்கிறார். அதை டெவலப் பண்ணவர் தான் ஒன் ஓமன் ஆர்கிடெக்சர். அந்த ஒன் ஓமன் என்றவர் தான் அதை வந்து அதுக்கு பின்னால ENIAC, EDWARD இதுகளுக்கு அவங்க இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. So there is a one. So then AI can be okay. Before we move to the AI, human intelligent process means what? Actually, human intelligence is what? It's observing the environment, synthesis, perceived information. Okay, we perceive the environment and synthesis perceived information, learn and remember facts, and apply knowledge to reason about and solve problems. அப்ப இந்த இடத்துல ஐடியா ஒன்று எடுக்கணும். ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ட் மீன்ஸ் வாட்? perceiving the environment. Okay. So now you understood the concept of the human intelligence. The intelligence means not just only exploring or evaluating. So first, understand the perceiving the environment and learn and remember facts. And then you can apply that knowledge into the reason about the events and to solve the problem. For example,
ஒரு சின்ன புல்ல நெருப்ப தொட்டத்தோட அதுக்கு பிறகு அந்த நெருப்பை டச் பண்ணவே ஆகாது. அத மாதிரி நடக்கிற டைம்ல 2-3 தடவை கீழே விழுகிற டைம் அது வந்து அதுக்கு அடுத்தது எலும்பி ரன் பண்ண நடக்க பார்க்கும். அப்ப இப்படித்தான் இதுட ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே we are perceiving environment and we are identifying. இப்ப வெயில் வந்தா என்ன செய்யணும், மழை வந்தா என்ன செய்யணும், காத்தடிக்க போகல இது மழை பெய்யுமா இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இப்போ ஒரு கிரேட் 3 புள்ளோடு கிட்ட கேட்டா அவங்க அந்த காத்தை பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ண கஷ்டம். பட் எங்களுக்கு இப்ப மழைக்கு இருக்கிறதோட பெய்யும்னு சொல்ல இல்லாது. அப்ப அதுல சில சிம்டம்ஸ் அந்த காத்து கூல் ஆகிக்கும் அப்படி சில ஐடென்டிஃபிகேஷன் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, அதுல மேகம் மட்டும் இல்லை, அந்த மேகத்துல கலர் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் ஆகிக்கும், கிளைமேட் டிஃபரெண்ட் ஆகிக்கும், அதுல காத்துட ஸ்பீட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகிக்கும். இப்படியான டைம்ல உங்களுக்கு ஈஸியா பர்சீவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் and you can apply the knowledge into that. So these are the example of the artificial intelligence concept. And before we move to the artificial intelligence, first you must know the concept of the human intelligence. Here, what is AI now? So here the human intelligence. Okay, but now we are going to start the AI. So AI is also intelligent. Okay. AI is also intelligent. Okay, this one. This is the concept of human intelligence. Now we are going to discuss about the AI means what? Is the simulation of human intelligence process by machines. Simulation means it's not real, but it's kind of a simulation. So then if any questions asked, what is the AI? You can say that what? Simulation of human intelligence processes by machine or a computer system. Not only the computer, but there are so many options. But now you realize what is the AI. So they might be asking some particular question like a very basic, not like advanced. If there is any questions like AI, then it could be in the MCQ. MCQ have a chance. Okay. Two hypotheses presented by John Searle in 1980. அப்ப 1980ல தான் என்னன்னா சிமுலேஷன்ன்றது தான் ஏஐன்னு பார்த்துப்பேன் இந்த இடத்துல. சிமுலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ப்ராசஸ். அப்ப இப்படி இருக்கிற அந்த ஏஐட டெஃபினிஷன் இன் ஃபியூச்சர் இன் 1980ல அந்த மாதிரி இப்ப இதை வந்து அவங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க. Two types of concept. Number one, strong form. Another one, weak form. So the strong form means, I will explain about the strong form later. Let's say weak form. Weak form means it can be only pretended as a human being, not the real human being. AI system can only pretend it, thinks and has a mind. Okay, so ஒரு மனசு ஒரு அறிவு அதுல புத்தி இருக்கிற மாதிரி அது pretend என்ன சொல்றது, அது மாதிரி அது ஆக்ட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு சொல்லுவோம் ஆர்டிஃபிஷியல் நெரோ இன்டெலிஜென்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் வீக் இன்டெலிஜென்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட், இதெல்லாம் வந்து இந்த டேர்முக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் மீன்ஸ் வாட்? அது இன்னொரு வேர்டு ஒன்று இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர், ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ட். அப்போ ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ட் மீன்ஸ் வாட்? ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரோபோட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அது ஒரு டாஸ்க்கை மட்டும்தான் எங்களுக்கு கொடுக்குது. பட் ரோபோட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணாம ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா, ஓகே, சிம்பிளி வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் அப்ளை தோஸ் ஸ்டஃப் இன்டு தட் பர்டிகுலர் என்வாயன்மெண்ட். அப்ப அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல இந்த ஏஐ இப்படி ஒர்க் பண்ணுது இது மாதிரி. அப்ப ஏஜிஐன்னு சொல்றது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ட். ஸோ இப்போ ஒரு ரோபோட்னு சொன்ன அவர் வந்து வார்க்கு போனா அது வார் வெப்பன்ஸா யூஸ் பண்ணும், வீட்டுக்கு வந்தா அது எனக்கு குக் பண்ணி தரும்,
என் வீடை கிளீன் பண்ணணும். இப்படியான போத் கன்செப்ட் அப்படி இருந்தா இதுக்கு சொல்லுவோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வீக் ஃபார்ம் என்று சொல்லுவோம். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சாரி, ப்ரிட்டெண்ட் பண்ணினா வீக் ஃபார்ம், அது மாதிரி திங்க் பண்ணா ஒரு மனுஷன் அறிவிக்கிறமா இல்லாட்டி மனுஷன் நாலேஜை வச்சு அது திங்க் பண்றது பேட்டர்னை சொல்லும். பட் artificial intelligence or super intelligent or artificial general intelligence. Okay, my dear students, so please take a snapshot and you can see that. Okay, next one. Human versus AI. In 1997, 2011, 2016, இந்த மெஷின் versus human beings, அந்த நேரத்தில் இருக்கிற அந்த செஸ் சாம்பியன் கேரி கெஸ்பரோ என்றவரோட ஐபிஎம் டீப் ப்ளூ என்ற அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர், இது வந்து நார்மல் கம்ப்யூட்டர், சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மீன்ஸ் 700 times faster than the human the PC. So but PC முடிய, sorry, PC, the artificial narrow intelligence, அந்த காம்படிஷன் முடிய அவங்க ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 3 அவுட்புட் வந்திருக்குது, 3 கேம்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் மட்டும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வெத்திக்குது, பேலன்ஸ் ரிமைனிங் 2 கம்ப்யூட்டர்ஸ் வெத்திருக்குது. ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி தான் இந்த கன்செப்டை ப்ராக்டிஸ் அண்ட் லேர்னிங் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ டீப் ப்ளூன்றது தான் அதோட ஏர்லி டேஸ்ல ஃபெஸ்டா ஹியூமன் பீனோட கம்படிட்டரா இருந்த ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டர். பட் ஐபிஎம் டீப் ப்ளூ இஸ் அ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். ஸோ தென் ஹியர் மெஷின்ஸ் வித் த வீக் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ ஐபிஎம் வாட்சன் that defeats human player in the game show called Jeopardy, and algorithms called AlphaGo that defeated the human champion in the game Go in 2016. ஸோ இதுல இருந்து விளங்குது என்னடா, மெஷின் வந்து வீக் இன்டெலிஜென்ஸோட ஹியூமன் பீன் இன்டராக்ட் ஆகுறது ஈஸி, இது மாதிரி. ஓகே, AGI, the researcher in the field of AGI, you know, it's kind of driver can drive one field as well as a diffuse landmine another field. So these are the examples. So what is the meaning of man versus man coexistence, machine versus machine coexistence? Honda company அசிமோன்ற ஒரு ரோபோட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. அது வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயினோடையும் ஒர்க் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி ஹியூமனோட ஒர்க் பண்ணையும் வேணும், மெஷினோடையும் ஒர்க் பண்ண. அப்ப எப்படி என்றா ஹியூமன் மெயின் மெஷின் என்ற கன்செப்ட் வருது. ஸோ மெஷின் சொல்ல போகல, ஒரு ரோபோட் இப்போ அலி எக்ஸ்பிரஸ்ல அந்த வேர் ஹவுஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை ஒன்று டச் பண்ணி எடுத்துட்டு போகுது, அது அந்த அந்த இடத்துல போயிட்டு அதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த மெயின் வர்சஸ் மெஷின் வர்சஸ் மெஷின். இந்த 2 கன்செப்ட் இருக்குது. இதுல தான் அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் பெருசா வந்திருக்குது. ஓகே, okay, so maybe you can read this one and the name called Asimo. Okay, so Honda company's manufacturer. And AGI we already discussed about it. Okay, now look at this one. இதுல நிறைய questions வந்திருக்குது, கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. Take a snapshot and keep it with you. Searching techniques, expert system, natural language, speech recognition, computer vision, machine. Okay, my dear, I'll give a 2 minutes. Quickly read this one, my dear student, and try to understand by using the explanation. Okay, now we will discuss
Searching technique means, my dear student, ஒரு செஸ்ல செஸ் கேமை பத்தி நான் இப்ப இதுக்கு முதல் தான் பார்த்தேன். செஸ் கேம்களுக்கு அதுல மூவ்மெண்ட்டை இது என்ன செய்யும்னா குயிக்கா சர்ச் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்ப முன்னுக்கு இருக்கிறவரு எந்த ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாரு என்றதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண. அப்ப அந்த போர்ட் ஆவின அந்த ப்ரெடிக்ஷனை என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஃபார்வர்ட் ஆகுற அந்த அந்த கன்செப்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்க அதை இன்பில்ட் பண்ணிப்பாங்க, லைப்ரரியோட இன்டிகிரேட் பண்ணிப்பாங்க. இப்ப அதுல நாங்க அதாவது மூவ் பண்றதுக்கு முதல்லயே அதுக்கு தெரியும் நாங்க இதை மூவ் பண்ண போறோம். இப்படி அதாவது இதை மூவ் பண்ணினா இது என்ன நடக்கும், மற்றதை மூவ் பண்ணா என்ன செய்யணும், இது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்ச் பண்ணி வைக்கும். அது மாதிரி கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்லையும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஏஐ சர்ச்சிங் டெக்னிக்னு நிறைய இருக்குது. அடுத்தது எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம். ஸோ அப்ப எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் சொன்னா எப்பயுமே இஃப் தென் எல்ஸ் என்ற கன்செப்ட். என்ன இஃப் தென் எல்ஸ் சொன்னா இது இருந்தா இது செய்யணும் இந்த மாதிரி. அப்ப எக்ஸ்பர்ட்ன்றது வந்து அந்த அந்த நாலேஜ் அது இதெல்லாம் சொன்னேன். அடுத்தது நெச்சுரல் லாங்குவேஜஸ். இப்ப இதுதான் எல்எல்எம் என்எல்எம் சொல்லி ஜெமினி, கூகுள், most of the but their computers working with the natural languages, speech recognition, computer vision and screen recognition, machine learning. So please take a snapshot. Okay, now neural networks, generic algorithm, fuzzy logic. Fuzzy logic usually இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னா sorry fuzzy logic system வந்து what you call washing machineல ஆட்டோமேட்டட் இந்த மாதிரியான இதுல ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று அப்படி இருக்க போகல இந்த ஃபஸி லாஜிக்கை தான் யூஸ் பண்ணுவான். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ தென் இன்டெலிஜென்ட் இமோஷனல் மெஷின். ஸோ 2001 ஸ்பேஸ் ஒடிசே பை சர் ஆர்தர் சி கிளார்க். ஆர்தர் சி கிளார்க் வந்து பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட். அப்போ அவன் யூஎஸ்ஏல இருக்கவும், நான் நினைக்கிறேன் யூஎஸ்ஏலன்ட்டு அங்க இருக்கவும், அதுல இருக்கிற அந்த ரீசர்ச் பண்ற இந்த இதை வச்சு அந்த கவர்மெண்டால அதுக்கு பிறகு அவங்கள இது பண்ணிட்டான். ஓகே, ஸோ அப்ப இது மாதிரி புதிய அந்த டெக்னாலஜி வந்த டைம்ல ஸோ ஆர்தர் சி கிளார்க்கும் இன்னொரு கண்ட்ரியில இருந்தவர், அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீலங்கா தான் அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குது, வாட் யூ கால் த ஷெல்டர். அப்ப அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீலங்காட அந்த லெபரட்டரி டெஸ்டிங், ராடர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மொரட்டோ இந்த மாதிரி இதுக்கு டிரெக்டா இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் அவுட் பண்ணவர் தான் ஆர்தர் சி கிளார்க். ஓகே, ஸோ அவருடைய பேர்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிட்டத்தட்ட இருக்குது. ஸோ as well as the famous 80s டெலி சீரிஸ் டிராமா. அப்ப இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இது ஆர்தர் சி கிளார்க் எழுதின இந்த ப்ரெடிக்ஷன். அப்ப இந்த ப்ரெடிக்ஷன்ல சில அதாவது ரியல் வேர்ல்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்குது. அப்ப அதை மற்ற ஆட்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணாம அதை லீவ் பண்றான். அடுத்தது நைட் ரைடருக்காக, இது உங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பீங்க, இது அப்படியே இது பேசுது இந்த மாதிரி. ஸோ அப்ப இந்த மாதிரியா கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் ரொபோட்டிக் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இதை யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கும். ஸோ அப்ப ஒரு கார் அந்த மாதிரியான விஷயத்த நாங்க இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த டூலை வச்சு சொல்லுவோம். அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் இல்லை, நான் ஃபங்க்ஷனல். ஸோ இதுதான் ஆட்டோமேட்டன்ஸ். ஆட்டோமேட்டன்ஸ் சொன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இல்லை, ஒரு இது ஒன்றும் இல்லை. நீங்க ஜஸ்ட் வைண்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது அப்படியே எழுதி கொண்டிருக்கும். இது வந்து பிராங்க்லின் இன்ஸ்டிடியூட் மியூசியத்துல இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது பிராங்க்லின் இன்ஸ்டிடியூட் மியூசியத்துல இருக்குது. இதை ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் இது வந்து இன்னும் ஒர்க் பண்ணுது. ஒரு வைன் என்னமோடு செய்யணும், அந்த வைன் அதுல ஸ்ட்ரக்சர் தெரியல, அதை நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டன்ஸ் என்ன செய்யணும்டா இது எலக்ட்ரிக்கல் இல்ல, பியூர் திஸ் ஒன் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. அப்புறம் வைன் பண்ணதோட உடனே என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அது அந்த டியூனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆன்சர் ஒன்று ஜெனரேட் பண்ணும். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
Okay, so this is concept of automatons, and these are the example of the automatons. So please go through these automatons. Maybe there could be a one MCQ. I'll give a 5 minutes. Quickly find this one. Okay, fine. Automatons. Now you understood. Maybe what you can do, you can search about the automatons in the YouTube. Maybe I'll try to share some referential videos. It's very interesting topic. இதை வந்து வைண்ட் பண்ணினா அந்த ஏர்லி டேஸ் என்ன நடக்குதுன்னா இது வந்து எழுதும் எப்படி உங்களுக்கு வேணுமோ அது மாதிரி எழுதும். அப்ப இதுதான் இது வந்து 17th செஞ்சுரியில இன்றைக்கு நேத்து இல்ல. அப்ப அந்த டைம்லயே இந்த மாதிரியான ஆட்டோமேட்டிக் அது 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 அவ்வளவு பசந்தா எழுதுற மாதிரி தான் அதுல டிசைன் பண்ணிக்கிறான். ஓகே, okay, I will share it with you later on. So then you can easily identify. Okay. So automatons இதுக்கும் automotive driving autonomous இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. Automatons என்னது வேற, autonomous என்னது வேற. Okay, so then agent technology. So agent technology means actually we will discuss about the agent in drawing part in the past papers also. But at the moment, just try to understand the concept of the agent. So you can see the agent. Software agent. Agent means what? So this is the definition. I think I took it from some the Wikipedia, and you also can search about that one. Agent is what? Is anything that can be considered able to perceive its environment through sensors and act on this environment through actuators. இப்ப இந்த ஏஜென்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்ல ஏஜென்ட் வந்து தான் மெயினா இன்னைக்கு ஒரு லீடிங் ரோல்ல இருக்குது. ஓகே, லீடிங் ரோல்ல இருக்குது. இப்ப ஏஐயை விட ஏஜென்ட்டை பத்தி தான் இப்ப ஏஐ பிஎஸ்சி ஏஐ எல்லாம் படிக்கிறது வந்து கெமினி எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றது இல்லை. ஸோ அதுல அவங்க ஸ்டடி பண்றது என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஏஜென்ட் ஒன்றை யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று டிசைன் பண்ணி ஏஜென்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணி அந்த ஏஜென்ட் என்ன ஒர்க் இருக்குதோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கான அந்த சிஸ்டம். அப்ப இது ஒரு ரீசெண்டா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு த்ரூவா அவர் வந்து செஞ்சு என்னண்டா ஒரு கம்பெனி ஒன்று, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தட் கம்பெனி. அந்த கம்பெனி ஒன்றுல அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பழைய பிசி எல்லாம் ஸ்டாக் முடிய அதை அப்படியே எடுத்துட்டு புதிய பிசியை போடணும்.
பட் பழைய பிசியில இருக்கிற அந்த ஸ்பெசிபிகேஷனை விட புதிய பிசியில ஸ்பெசிபிகேஷன் கூடி ஆயிக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல இது அவங்களோட அந்த கன்செப்ட் கன்செப்ட் மீன்ஸ் அந்த ப்ராசஸுக்கு சரியான டைம் போகும். அப்போ ஒரு பிசி ஒன் பண்ணி அதுல இருக்கிற ஃபுல் சர்ச் பண்ணி அதுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இப்படி எத்தனையோ நாள் கணக்குல போற அந்த விஷயத்த இவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, இவர் பிஎஸ்சி ஏஐ முடிச்சவர். அப்ப அவருக்கு சரியான பேமெண்ட் பண்றாங்க. இப்ப ஏஐ அந்த அந்த ஏஜென்ட் செய்யறது தான் அவனோட மெயின் ஒர்க். அப்ப அந்த இதுல yeah, take a snapshot at the moment. I will try to give this one. So agent is anything that can be considered able to perceive its environment. அப்ப என்வாயன்மெண்ட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான மாதிரி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொன்னா அதுதான் இங்க நாங்க ஏஐன்னு சொல்றோம். ஏஜென்ட், ஏஐ ஏஜென்ட். ஓகே, ஸோ ஏஜென்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு மெயினா அதோட டீட்டெயில்ஸ் இன்புட் பண்றதுக்கு சென்சர்ஸை யூஸ் பண்ணுது, அதை அவுட்புட் பண்றதுக்கு ஆக்சுவேட்டரை ஒர்க் பண்ணுது. இதுதான் அதோட பேசிக் கன்செப்ட். ஓகே, இப்ப இந்த ஏஜென்ட் ஒன்று தான் இப்ப ஏர்லி டேஸ்ல கொட்டானா, இப்ப இப்படி இது வந்து 2019 கொட்டானான்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருந்துச்சு மைக்ரோசாஃப்ட்ல. இப்ப அதை விட்டுட்டு இப்போ வந்து கோபைலட், கெமினாய், அது மாதிரி ஓப்பன் ஏஐட மெயின் ஏஜென்ட் ChatGPT, இது மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இப்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஏர்லி டேஸ்ல இந்த ஒன் ஆஃப் த மெயின் சாஃப்ட்வேர் தான் கொட்டானா. இந்த கொட்டானா என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னா, இந்த விண்டோஸ் குட் பி கன்சிடர் as an example for the software agent. அப்ப இந்த சாஃப்ட்வேர் ஏஜென்ட் என்ன செய்யுமெண்டா, இட்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் அ வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட். அப்ப எனக்கு தேவையான ஒரு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி இருக்கும். அப்ப இன்றைக்கு கூகுளா இருக்கட்டும், கெமினாய், அது மாதிரி பட் ChatGPT, கோபைலட் அண்ட் க்ளோட், இவங்கெல்லாம் வந்து லீடிங் நம்பர்ஸ்ல இருக்கிறோம், இந்த வேர்ல்ட் வைட் எக்ஸ்பர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறோம். அப்ப இவங்களோட மெயின் பர்பஸ் மீன்ஸ் recall இந்த மெயின் அவனோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா இதை கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த ஒரு ஏஐ ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணும். அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை செய்ய இயலும் என்று சொன்னா உங்களுக்கும் அந்த அந்த ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டை உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி கொள்ளுது. ஓகே, ஸோ அப்ப இதெல்லாம் சொல்றது என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் ஏஜென்ட் இன் மோஸ்ட் கேசஸ் ரிஃப்ளெக்ட் வீக் இன்டெலிஜென்ட். இதெல்லாம் வந்து இன்னமும் நாங்க வீக் இன்டெலிஜென்டா தான் நினைக்கிறோம். ஓகே, வீக் இன்டெலிஜென்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இதுதான் சாஃப்ட்வேர் ஏஜென்ட்ல ஈக்கக்கூடிய மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக். நான் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், பட் இப்போ முதல்ல அந்த தியரி பார்ட்டை பார்த்துட்டு போவோம். ஸோ இது வந்து மெயினா ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு ஈக்க வேண்டிய ஒன்று ஸ்மார்ட் ஏஜென்ட், கலபரேஷன் ஏஜென்ட், இன்டர்ஃபேஸ் ஏஜென்ட், கலபரேஷன் லேர்னிங் ஏஜென்ட். அப்போ ஸ்மார்ட் ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து இந்த 3 ஆப்ஷனும் இருக்கு. ஒன்று அது இப்போ நீங்க ChatGPT அடிச்சா நீங்க ஃபெஸ்ட்டுக்கு அடிச்சதுக்கு பிறகு ஒரு 1000 டைம்ஸுக்கு பிறகு அடிச்சுட்டு திருப்பி பழசை பத்தி கேட்டா அதை ஆன்சர் பண்ணும். அப்படின்னு சொன்னா அது லேர்ன் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்குது. இப்ப நீங்க நாங்க கொடுக்குற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்தையும் கூகுளா இருக்கட்டும், ஏஜென்டா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து பை இட்செல்ஃப் இட்ஸ் ரீடிங், லேர்னிங். அது நீங்க இது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ட்ரைனிங். ஸோ அப்போ அதால இன்றைக்கு ஃப்ரீ மாடல்ஸா என்ன வச்சுக்கிறாங்க, எங்கட அந்த கொஸ்டின்ஸ், எங்கட அந்த ரீசர்ச்சை வச்சுதான் அவங்களோட அந்த இதை மாடலை இன்னமுமே டெவலப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இது ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐ என்ற ஒருத்தர் இருந்தார், அவருடைய பேர் நினைவில்லை. அந்த
அவரோட அந்த பீரியட்ல அவர் மெயினா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு கூகுளுக்கு. அப்ப சடன்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணாரு, இப்படித்தான் இதுக்கங்கால நான் கண்டினியூ பண்ணா சரியில்ல, இது இப்படியே போனா ஹியூமன் பீனுக்கு ப்ராப்ளமாவ வர்றதுக்கு சான்ஸ் கூட. ஏனென்றா இது செல்ஃபா அதுவே லேர்ன் ஆகுது. அந்த லேர்ன் ஆகி எங்களுக்கு அப்படி அதுவா முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு போனா இது சரியான ப்ராப்ளம் என்று சொல்லி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்திருந்தாரு. அதோட அவர் அப்படியே லீவ் ஆகிட்டார் கூகுள்ல இருந்து. இப்ப அதுக்கு போறோம். இப்ப அவர் தான் மெயினா ஃபண்டமெண்டலா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது மெயினா கூகுள் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ எலன் டியூரிங் தான் அந்த மெயினா சொல்லுவாங்க. எலன் டியூரிங் ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐ வந்து அமெரிக்கன் கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் ஜான் மெக்கத்தி. அப்ப அவர் தான் 1955ல இப்படியான இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இப்ப இருக்கிற அந்த கோட் ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐ என்று சொல்லிடும் ஜெஃப்ரி ஹிண்டன். அப்ப ஜெஃப்ரி ஹிண்டன் வந்து அவரோட இதுல இருந்து வெளியாக போகல, ரிசைன் பண்ண போகல, நிறைய சீக்கிரம் சொல்லிட்டு போனாரு. மேபி யூ கேன் லேர்ன் சம்திங். அப்ப இதுவும் வந்து என்னன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வாட் யூ கால் பீக்ல இருக்கிற டைம். இப்ப பீக்ல இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண அது அப்படியே கீழே வந்துட்டு தான் பிளாட்டூவா அந்த மாடலுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ மேபி யூ கேன் சர்ச் அபவுட் த ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐ, ஜெஃப்ரி ஹிண்டன், த கோட் ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐ. அப்படி அந்த பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் சர்ச் அபவுட் தட். அப்ப ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐ வந்து அந்த டைம்ல ஜான் மெக்கத்தியன் ஒன்று இருந்தார். அது மாதிரி அலன் டியூரினுக்கும் சொல்லுவாங்க. கோட் ஃபாதர் ஆஃப் ஏன்னு சொல்றது வந்து ஜெஃப்ரி ஹிண்டன். அவர் தான் இந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுதான் ஃபவுண்டேஷனை பில்ட் பண்ணவர். ஹி ஆல்வேஸ் சேஸ் தட் what do you call, we can train our computer to instruct for us. அந்த மாதிரி ஒரு கன்செப்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ அதால ஏஐ என்றது நாங்க நினைக்கிறது இல்லை. ஆக்சுவலி இதையும் தாண்டி நிறைய போய்க்குது. அவட அந்த வார்னிங் ரொம்ப பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் த ஹியூமன் சொசைட்டி. அப்ப இது ஹியூமன் சொசைட்டி இதுக்கு பின்னால அவங்களோட அந்த ஏஐட கண்ட்ரோலுக்கு போகும் என்ற மாதிரியான ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்குது. ஸோ டேக் அ ஸ்னாப்ஷாட் அண்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்பர் ஒன், ஆட்டோனமஸ், அது தானா ஒர்க் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். ப்ரோஆக்டிவ், அது அதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும் போதே அது ஆக்டிவாக இருக்கணும். ரியாக்டிவ், அது நடந்த அந்த சம்பவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணணும். கோஆபரேட்டிவ், மற்ற ஏஜென்ட்டோட அது கோஆர்டினேட் ஆகி செய்யணும். ஏபிள் டு லேர்ன், அது நிறைய விஷயத்த லேர்ன் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். ஸோ அப்ப இந்த மாதிரியான கன்செப்ட் தான் சொல்றது. இதுல முக்கியமா 3 கன்செப்ட் ஒன்று கோஆபரேட், லேர்ன், ஆட்டோனமஸ். இந்த 3 ஜாயிண்ட் ஆகிற டைம்ல தான் வேற வேற வித்தியாசமான மாடியூல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும். ஓகே, நவ் தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆட்டோனமஸ். இதுதான் வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் ரோபோட்னு சொல்லுவாங்க, சோஃபியா. யூ கேன் சர்ச் அபவுட் தட். ஸோ சோஃபியா என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா, இப்போ அங்க இட் இஸ் அ வர்ச்சுவல் ஏஜென்ட். அதாவது வர்ச்சுவல் ஏஜென்ட்னா ஏஜென்ட்னு சொன்னா உங்களுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் இடையில நடுவில் இருக்கிறவர் ஏஜென்ட். பட் இப்ப இது வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் ஏஜென்ட்டா இருந்து நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி நீங்க கேட்கிற இதுக்கு பதில் சொன்னா அந்த மாதிரியான பாயிண்ட்டை தான் நாங்க சொல்லுவோம். வர்ச்சுவல் ரேப், செட் பாட், வர்ச்சுவல் ஏஜென்ட், இன்டெலிஜென்ட் வர்ச்சுவல் ஏஜென்ட், இதெல்லாம் நினைவு வச்சுக்கோங்க. ஏனென்றா கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்க போக்கல ஏஜென்ட்னு மட்டும் கேட்க மாட்டான், வர்ச்சுவல் ஏஜென்ட் கேட்கணும், செட் பாட்னு கேட்கணும், வர்ச்சுவல் ரெப்னு கேட்கணும். இப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க கேட்கறதுக்கு சான்ஸ். அத மாதிரி ஸ்லாஷ், வெய்னோ, டொமினோஸ், இப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்ப கூகுள்ல இருந்து டயலாக்ல இருந்து செல்ஃப் கேப்ல கூட ஏஐட அதுல இம்பாக்ட் இருக்குது. அப்ப அதுல இன்றைக்கு வந்து கஸ்டமர் கேர் ஹேண்டில் பண்ண தேவையில்ல, கஸ்டமர் கேர் ஆட்டோமேட்டட் பண்ணி உங்களுக்கு செக் பண்ணு.
ஸோ இப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஓ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி இன் த ஐசிடி, நாட் இன் ஸ்டில் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ மேபி டேக் அ ஸ்னாப்ஷாட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கன்செப்ட் விளங்கினா சரி, ஐடியாவை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா விளங்கும். ஓகே, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அந்த ஏஜென்ட்டை. ஸோ இப்போ இது வந்து பயர் ஏஜென்ட். பயர் ஏஜென்ட்னு சொன்னா நீங்க அலி எக்ஸ்பிரஸுக்கு எல்லாம் இன்றைக்கு போனா இது இருக்குது. இப்போ இது வந்து 2019 சிலபஸா, அப்போ 2026 அலி எக்ஸ்பிரஸ்ல உங்களுக்கு தேவையான இதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தரும். அதே மாதிரி யூடியூப்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவையான இது, அதாவது எல்கோரித்தம். அப்ப இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்டிவ் ஏஜென்ட். அப்ப பயர் ஏஜென்ட் என்று சொன்னா, இல்லாட்டி ஷாப்பிங் ஏஜென்ட் என்று சொன்னா, travels around a network உங்களுக்கு போயிட்டு retrieving information about the good service. These agents are also known as shopping. இப்ப அலி எக்ஸ்பிரஸுக்கு போனா அதுக்கு முதல்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்றது எல்லாமே ஹை, அதாவது கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய நல்ல நல்ல ஸ்டாண்டர்டான அந்த டீட்டெயில்ஸை தான் ஃபெஸ்ட்டுக்கு பாப் பண்ணும். அப்ப இது மாதிரியாக ஒர்க் பண்ற இப்ப நீங்க வந்து சர்ச் பண்ண அதுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் டவுன் பண்ணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்க ஷர்ட்னு சொல்லி அடிச்சு சர்ச் பண்ணா அது அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு சர்ச், ஸோ ஷர்ட்டை மட்டுமே அது லிஸ்ட் டவுன் பண்ணும். இது மாதிரி எல்லாம் சொல்றது தான் சாஃப்ட்வேர் ஏஜென்ட். ஓகே, அடுத்தது யூஸ் ஏஜென்ட். அப்ப யூஸ் ஏஜென்ட் வந்து யூசருக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்றது. அப்போ உங்களோட இமெயிலை வந்து அது செக் பண்ணி அது உங்களுக்கு தேவையான லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி, இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப் உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணலுமெண்டா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல அதை சேல் பண்ணிடும். ஒரு காலம் இருந்துச்சு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி விற்கிற காலம், இன்றைக்கு ஏஐ டெவலப் பண்ணி விற்கிற காலம் வந்தது. ஸோ இந்த மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் சொன்னா இது ஒரு ஏஜென்ட் இல்ல, மல்டி ஏஜென்ட் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஒப்ஜெக்டிவ் ரீச் பண்றதை தான் சொல்லுவோம் மல்டி ஏஜென்ட் ஓ மாஸ். ஸோ அப்ப இங்க ஆட்டோனமஸ் ஒன்றிக்கணும், மீனிங் தட் தே மேக் இண்டிபெண்டன்ட் டிசிஷன் பை பீங் செல்ஃப் அவேர். அவரே விளங்கி அவருக்கு தேவையான டிசிஷன் அவர் எடுத்துன்னு சொன்னா அது ஆட்டோனமஸ் சொல்லுவான். அப்ப மல்டி ஏஜென்ட் ஆட்டோனமஸ் ஆயிக்கணும். அது மாதிரி அதர் ரிசோர்சஸ். ஓகே, ஸோ அப்ப இங்க இதை பாருங்க, ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் மல்டி ஏஜென்ட். இதை கொஞ்சம் பாருங்க. யூசர்ன்றது வந்து தான் இந்த 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 பார்டருக்கு வெளியில இருந்து பாக்குறவர். அவர் வந்து என்ன செய்வாருன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், இப்ப ஜெட்ஜிபிடியில அந்த இதுல டைப் பண்ணுவார், இல்லாட்டி போட்டோ அப்லோட் பண்ணுவார். அப்ப இங்கே அது போனதோட இது உள்ளுக்க இப்படி நினைக்காதீங்க, அப்படி அது ஒரு ஏஜென்ட். அது உள்ளுக்க நிறைய எக்கச்சக்கமான ஏஜென்ட் ஆகி அந்த ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணும். அப்ப இந்த இன்டர்ஃபேஸ் உள்ளுக்க இவர் என்ன செய்வாருண்டா அவருக்கு ஈஸியா, நோவிஸ் பர்சனுக்கு ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தான் கெமினாய், ஜெமினி, what do you call ஜெமினி, கூகுள் செட் ஜிபிடி அண்ட் க்ளோட், இதெல்லாம் வந்து இப்படித்தான் ஒர்க் பண்ணுது. அப்ப அதுல இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும், நீங்க குவரி கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். மேபி போட்டோ, மேபி வீடியோ, மேபி இமேஜ், மேபி டெக்ஸ்ட், இது எல்லாமே இன்டர்ஃபேஸ் ஏஜென்ட்லுக்கு வரும். அப்ப அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஏஜென்ட்டை வச்சு இவர் அப்லோட் பண்ணத புரோக்கர் ஏஜென்ட் ஒன்று இருக்கும். அவர் வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணி யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த மெசேஜை பாஸ் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ அப்ப இந்த கன்செப்டை சொல்றது மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம். ஓகே, அப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதுல நான் குயிக்கா ஸ்கெட்ச் ஒன்று பண்றேன். நான் ஒயிட் போர்டை யூஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டோர் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, நான் இதை யூஸ் பண்றேன். ஓகே,
நீங்க சில ஷாப்பிங் மால் இந்த மாதிரிக்கு போனா ஷாப்பிங் மால்ஸ் ஷாப்ஸோளுக்கு போனா இங்க ஆட்டோமேட்டிக் டோர் ஒன்று இருக்குது பாருங்க. இப்படி ஒரு டோர் ஒன்று இருக்குது, இங்க ஒரு டோர் ஒன்று இருக்குது. யூஸ்வலா இந்த மாதிரி பெரிய டோர் வந்து 2 சைட் ஸ்லைடிங் தான் போட்டிருப்பாங்க. இங்க ஒரு சின்ன ஒரு மானிட்டர் சென்சர் போட்டிருப்பாங்க. இதுதான் சென்சர். இந்த சென்சர் என்ன செய்யும்னு சொன்னா இதுல வார ஒரு கவரேஜ் உள்ளுக்கு இத டிடெக்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கும். மெயினா பேகில்ஸ் ஹீல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டோர் வச்சிருக்கிறாங்க சில இடத்துல, எல்லா இடத்துலயும் இல்ல, ஒவ்வொரு இடத்துல வருமா. அப்ப இந்த பொசிஷனுக்கு வெளியில இருக்க போகல டோர் திறப்படாது. இந்த போர்டருக்கு கிட்ட போகல ஆட்டோமேட்டிக்கா திறப்பாடு. இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா திறப்பாடு என்ன சொன்னா இப்ப இங்க இருக்கிற சென்சர் இத ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இது உள்ளுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் வந்து இப்ப இவர் தான் புரோக்கர் ஏஜென்ட், இவருக்கு ஒன்றும் செய்ய இயலாது. ஓகே, அப்ப இந்த புரோக்கர் ஏஜென்ட் என்ன செய்யும்னா இங்க இருக்கிற மெசேஜ் இங்க ஷேர் பண்ணும். இங்க இப்ப நாங்க சொல்லுவோம் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வீல் வீக்கெண்டு ரைட், அது மாதிரி இந்த சைட்லயும் ஒரு வீல் இருக்கும். அப்ப இது என்ன செய்யணும்னா இந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணும், இது இந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணும். அப்ப ரெண்டுமே டிஃபரண்ட் டிரெக்ஷன். இப்ப இது ரெண்டையுமே ஒரே அடியா கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா அப்ப இது என்ன செய்ய வேண்டாம் புரோக்கர் ஏஜென்ட் இங்க இருக்கிற ஒரு ஐசி ஒன்று இருக்கும், அந்த ஐசியில ஒரு ஏஜென்ட் வந்து இப்ப இன்னொரு ஐசியில இங்க ஒரு ஏஜென்ட் வந்து அப்ப இது என்ன செய்ய வேண்டாம் இங்க இருக்கிற புரோக்கர் இங்க இருக்கிற மெசேஜ் சிக்னல் அனுப்புவாங்க, இங்க இருந்து இங்க அனுப்புவாங்க. அப்ப இங்க இது ஒர்க் பண்ண போகல, இது அப்படியே ரெண்டு சைடால இப்படி ஓப்பன் ஆகும். அப்ப இங்க இருந்து அந்த டிரெக்ஷன்ல இருக்கிற அந்த கவரேஜ் உள்ள ஆட்கள் அதுக்கு அங்கால போனதோட இது என்ன செய்ய வேண்டாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இது அப்படியே டோர் க்ளோஸ் ஆகும். அப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லும் யாருமே இல்ல, இந்த சென்சர் எனக்கு கிடைக்கல, க்ளோஸ் பண்ணு என்ன மெசேஜ ஏ என்ற ஒரு சைட்ல இருக்கிறவருக்கும் பி என்ற ஒரு சைட்ல இருக்கிறவருக்கும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மெசேஜ கொடுப்பாரு. மெசேஜ கொடுத்ததோட அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுதான் அதுல இருக்கிற பேசிக் கன்செப்ட் மல்டி ஏஜென்ட். அப்ப மல்டி ஏஜென்ட்னு சொன்னா நீங்க அவங்களோட டாபிக்க நல்லா ரீட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான மாதிரி ஏஜென்ட் பிளாக் கொண்டு டயக்ராம் வரைஞ்சா அதுக்கு உங்களுக்கு இப்ப அந்தந்த எல்லா எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ண இயலாது. இப்ப நீங்க செக் ஜிபிடில கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் ஒரேடியா ஏ டு இசட் ஃபுல் இதை கொடுத்து செக் ஜிபிடியோ கெமினாய் கொடுத்தாலும் அது ஒர்க் பண்ணாது, கெமினாவே ஜெமினி. ஓகே, ஸோ அந்த இதுல அது என்ன செய்ய மாட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. அப்ப ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மொடியூல ஓப்பன் பண்ணி அந்த இப்ப ஏன்டா நீங்க ஏஜென்ட் டெவலப்பர் ஆகுறதுனா இந்த பேசிக் ஐடியா வந்து இருக்கும். அப்ப ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்ப நாங்க இத டிமொடியூலரைசேஷன் பைத்தான்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பைத்தான் செமினார்ல. டிமொடியூலரைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அப்ப மொடியூலரைசேஷன் சொன்னா மொடியூல் வைஸ் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண வைக்கிறேன். அப்ப பிரேக் இட் டவுன் இன்டு அ ஃபியூ ஸ்மாலர் சங்க்ஸ், அந்த சங்கை வச்சு அந்த சின்ன சின்ன பிளாக்குக்கு நாங்க சொல்யூஷன் கொடுத்தா அதுதான். அப்ப இங்க பாருங்க இங்க ரெண்டுமே ஓப்பன் தான், பட் டிஃபரண்ட் டிரெக்ஷன்ஸ். அதால புரோக்கருக்கு டிரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், மத்த அந்த டீடைல்ஸால தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்ப இப்ப ஏன் இதை சொன்னேன்டா இப்ப நாங்க இருக்கிற இந்த ஸ்லைடு ஓகே. அப்ப இதுதான் ஏஜென்ட். எங்களுக்கு ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து அந்த அந்த கன்செப்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்ப இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜென்ட் இப்ப இது வந்து வேற கன்செப்ட். இது எதோ ஒன்று சொல்லுது. அப்ப சோர்ஸ் 3 சோர்ஸ் 1 சோர்ஸ் 2 அப்ப எங்களுக்கு வர அந்த யூசர் வர இன்டர்ஃபேஸ் ஏஜென்ட் உண்டால அதுல இருந்து புரோக்கர் ஏஜென்ட் அதை கலெக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு அதை கொடுத்து அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லுவார். அப்ப இந்த கலெக்ஷனை சொல்லுவோம். அத இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த சென்சர் தான் ஆக்சுவேட்டர். ஓகே, ஸோ மத்தது தான் என்ன செய்யறதுன்னு சொன்னா இந்த சோர்ஸை பிரிண்ட் பண்ணி
ஒர்க் அவுட் பண்றவர், அவுட்புட் எடுக்கிறவர். ஸோ அப்ப சென்சர் வந்து இன்புட் எடுக்கும், ஆக்சுவேட்டர் அது அவுட்புட் எடுக்கும். அப்ப நாங்க ஒரு ஃபேன் ஒன்று எடுத்தோம்னு சொன்னா அந்த ஃபேன் ரிமோட்டால் ஒன் பண்ணி அதை ஒன் பண்ற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து 2-3 ஸ்டெப் வச்சு எடுத்துக்கொள்ளும். ஓகே, அப்படி எடுத்துக்கொள்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தை தான் இந்த ஆர்கிடெக்சர் சொல்லுது. ஓகே, அப்ப ஏஜென்ட் டயக்ராம் என்றாலே இதுதான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. இதுல ஒரு மெஜிக் ஒன்றுமே இல்லை, நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதை தான் நீங்க அப்ப பிரேக் டவுன் பண்ண தெரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம். அப்ப பயர், அதாவது இப்ப மல்டி ஏஜென்ட் நாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல இது நாங்க யூஸ் பண்ணினா, ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல இதுக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜ் இப்ப இந்த ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வித்தியாசமாகும். அப்ப இ காமர்ஸுக்கு வந்து இது வேறமா யூஸ் பண்றோம். மற்றது என்னது, ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது கிளையண்டோட யூசேஜ் சொன்னா வேறு, ஷாப்பிங் போர்ட்டல் சொன்னா வேறு, இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து வித்தியாசமா வரும். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ அது ஒன்று. அடுத்தது இந்த இப்ப இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்ப இதை நீங்க காப்பி பண்ணி வேலை இல்லை, நீங்க அந்த கொஸ்டனுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லணுமா. ஸோ அடுத்தது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், லெக் ஆஃப் யூசர் கண்ட்ரோல். அப்ப யூசர்ட வந்து கண்ட்ரோல்ல இல்லாம, இப்ப இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டோர் வந்து யூசரோட கண்ட்ரோல்ல இல்லை. இன்கேஸ் அதுல கரண்ட் போச்சுன்னு சொன்னா அது ஸ்டக் ஆகும், அதை மெனுவலா ப்ராசஸ் பண்ணது ரெண்டாவது. அப்ப அதுல ஃபீச்சர் கொடுத்திருப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியா, இல்லாட்டி ரெகுலேட்டரை போடுவாங்க, ஜெனரேட்டரை போடுவாங்க, இல்லாட்டி சோலாரை ஃபிக்ஸ் பண்ண, அது ரெண்டாவது. இப்ப இது ஸ்டக் ஆகினா எங்களுக்கு யூசரோட கண்ட்ரோல்ல அது இருக்காது. அப்ப யூசர் இன்டராக்ஷன் ஃபைன் டியூனிங் டியூரிங் சர்ச், சர்ச் பண்ணப்போ கூட அந்த மெனுவலால நடக்கிற அந்த ஒரு அட்வான்டேஜஸ் இங்க மிஸ் ஆகும். சர்ச் ரெக்கமெண்டேஷன் மே நாட் ப்ரொவைட் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் டு த யூசர் நீட். அப்ப யூசருக்கு தேவையான மாதிரி காட்டாம கம்பெனிக்கு தேவையான மாதிரி காட்டும். அப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க பை மிஸ்டேக் ஆகுது மெச்ச பத்தி சர்ச் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க படிச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க இப்போ A-level சீசனுக்கு. அப்ப மெச்ச பத்தி வருவது, மெச்ச பத்தி ஒரு கிளிக் பண்ணி பாக்குறீங்க, திருப்பி எல்லாமே மெச் வருவது, உங்களோட மைண்ட் அப்படியே டைவர்ட் ஆகுது. ஃபுட்பால் மேட்ச், கிரிக்கெட் மேட்ச், புதிய விஷயத்த பாக்குறீங்க, இது அப்படியே டைவர்ட் ஆகுது. அப்ப இது அப்படியே எங்களுக்கு வந்து என்னது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். அடுத்தது ஏஜென்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஐசோலேட் சர்ச் கேன் பி இன்எஃபெக்டிவ். உங்களோட தேவை உண்டிக்கு அவங்களோட ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று ரன் ஆக போகல, இதுல பிரச்சனையா. ஸோ அப்ப இது மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்படிதான், இது ஒன்றை சொல்லுது, இதுவும் வரும். இதை விட நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நீ அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லும். சப் ஏஜென்ட் சொன்னா ஒன்றுக்கு இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து இது சப் ஏஜென்ட். ஸோ அப்ப இது சப் ஏஜென்ட், இது சப் ஏஜென்ட், இது சப் ஏஜென்ட். அப்ப சப் ஏஜென்ட் சொன்னா மெயின், அதாவது டிரெக்டாவே யூசரோட இன்டராக்ட் ஆகாது. யூசர் இன்டராக்ட் ஆகுறதோட டிரெக்டா இன்டராக்ட் ஆகாது, சிக்னல் வேறத்தோட இன்டராக்ட் ஆகாது. அது ஏதாவது ஒன்று ஜங்ஷன்ல இருக்கிற அந்த ஒரு ஏஜென்ட்டோட தான் இது இன்டிகிரேட் ஆகும். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்ப இது வந்து அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சப் ஏஜென்ட்னு சொல்லி கேட்க போல அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஓகே, அடுத்தது ஒன் ஓமன் ஆர்கிடெக்சர்ல ஒரு கன்செப்ட் உண்டு, இது மோஸ்லோ. இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோ, மோஸ்லோ. இந்த மோஸ்லோல என்ன சொல்லுதுண்டா, ஒவ்வொரு மைக்ரோ ப்ராசஸும் அதோட ஸ்பீட் வந்து டபுள் ஆகுமா 1.5 மாசத்துக்கு ஒருக்க. இப்ப வந்து பார்த்தா ஒரு மாசத்துக்கு ஒருக்க அது ஸ்பீட் ஆகும். அப்ப மோஸ்ட்லோ சொல்லுது என்னன்னா, ஒரு லெவலுக்கு அங்கால போக்கல, இது ஆக்சுவலி இந்த மோஸ்ட் ஒருத்தர் தான் கண்டுபிடிச்சு, அது ஒரு லெவலுக்கு அங்கால போக்கல
இப்படிதானே பிசிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின். இப்ப நெனோமீட்டர் தான் ஆகவே சின்னது, மைக்ரோமீட்டரையும் தாண்டி நெனோமீட்டர் போயிட்டாங்க. இப்ப நெனோமீட்டர் இன்னும் சின்னதாக்கி போனா ஒரு லெவலுக்கு அங்கால சின்னதாக்கிடலாம். அப்படி சின்னதாக்கினா ஹீட் கூடும். அப்ப இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னது தான் மோஸ்லோ. அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நம்பர் 1, மோஸ்லோ சொன்னது என்னது? double the amount in the each and every 1.5 year, which means 18 months. But nowadays it's more fast. Second one, when you reduce the size of the processor or double the speed with the reduce the number of the space of the processor, they could be generate the heat extremely. அப்ப அந்த ப்ராசஸர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப இதுதான் ALU CU உங்களோட ஆர்கிடெக்ட். அப்ப physical limitation, the physical limitation is what? Tend to continue further such a managing the excessive heat generated in a microprocessor. இந்த கன்செப்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கிறதுக்கு தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிக்கிறான். அப்ப குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ல வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை. ஏனென்றா குவாண்டம் என்றது வந்து கியூபிட். கியூபிட் என்றது 4 ஸ்பேஸ். இதுதான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் இன் கூகுள் லெபரட்டரி. ஐ திங்க் இந்த கூகுள் செய்யற ஒர்க்குக்கு IBM ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணும். சரியான எக்ஸ்பென்சிவ். Okay, now what we can do, ஏஜென்ட். இப்போ ஏஜென்ட் டயக்ராம் இவ்வளவு தான் ஏஜென்ட் டயக்ராம். நான் அது பாஸ் பேப்பரோட டிஸ்கஸ் பண்ண போல அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படி ஷோ பண்றேன்ட்டு. இப்போ இது 1 ஓமன் கம்ப்யூட்டர். அப்போ மோஸ்ட் லோ பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ பியாண்ட் த 1 ஓமன் தேர் இஸ் அ லிமிட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ தென் இதுதான் கியூபிட். கியூபிட்னு சொல்ல போகல செல் லைப்ரரி ஸ்கேலிங். அப்போ வந்து இப்போ அதாவது இது வந்து கேட் பிச். இதுல வந்து நெனோ சென்டிமீட்டர்ல தான் இதுல ப்ரொசஸர் இருக்குது. சாரி, லாஜிக் கேட்ஸ். அந்த லாஜிக் கேட்ஸ் தான் ஆக்சுவலி இது எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணு. அப்ப ஏர்லி டேஸ்ல கேட் பிச் இருக்க போகல, இது அப்படியே இன்னும் ரிடியூஸ் ஆக போகல. இந்த 36 நெனோமீட்டரா போகும். அதுக்கு பிறகு 5 நெனோமீட்டர், 2 நெனோமீட்டர். அப்ப 2 நெனோமீட்டரே வந்து நார்மல் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல சரியான அட்வான்ஸ் இதுல தான் பாக்கி. அதாவது கொரோனாட கூட 4 நெனோமீட்டர். ஆனா ப்ரொசஸர்ல இருக்கிற அந்த அந்த பிளாக் 2 நெனோமீட்டர்ல இருக்குது. அப்ப இங்க முக்கியமா என்னன்னு சொன்னா பைனரி ஒர்க் பண்றது 2 ஸ்டேட், கியூபிட் ஒர்க் பண்றது 4 ஸ்டேட். அதை நல்லா வச்சுக்கோங்க. அப்போ 4 ஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்ற அந்த இதுதான் கியூபிட். ஸோ இப்போ இது மைக்ரோசாஃப்ட் குவாண்டம் சிப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிதான் மஜோரனா 1.
மர்ஜுவானான்னு சொல்லித்தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அத மாதிரி இதுதான் அந்த அதுல பிட்ல 1 பிட், அதாவது 1 பிட்னு சொன்னா 1 கியூபிட். அப்ப இதே டைம்ல 4 ஆப்ஷன்ஸ் இது ஸ்டோர் பண்ணிடும். வேர்ல்டு மோஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இந்த மர்ஜுவானா. ஸோ அப்ப இது ப்ரொசஸரை கண்டுபிடிச்சா இது ஒர்க் பண்ற அந்த மதர் போர்ட் ஆர்கிடெக்சர் இன்னமுமே பெண்டிங்ல இருக்கு. இது ஃபியூச்சர்ல மேபி நாங்க யூஸ் பண்ற அளவுக்கு வந்துடும். ஸோ நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் கம்ப்யூட்டர்னு சொன்னா நேச்சரை வச்சு நாங்க இன்ஸ்பயர் பண்றது, அதாவது பீஸ் அத மாதிரி மிமிக், நியூ டெக்னிக் கால்டு மிமிக் சச் நேச்சுரல் ப்ராசஸ். ஸோ அப்ப மிமிக் பண்ற மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை பண்ற இதை பார்த்துப்பீங்க. அது வந்து நான் போட்டோ பிடிச்சிக்கன்னு நினைக்கிறேன். யா இது மாதிரியான இதெல்லாம் பார்க்க போகல இதுல ஒரு பேட்டர்ன் வந்து ஈக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. இந்த பேட்டர்ன் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க. அதுதான் இந்த நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் கம்ப்யூட்டர். இந்த நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற டெக்னாலஜி தான், டெக்னிக்ஸ் தான் நியூரல் நெட்வொர்க், ஸ்வாம் இன்டெலிஜென்ஸ், இவல்யூஷனரி கம்ப்யூட்டர், ஆர்டிபிஷியல் இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ், இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அப்ப இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் என்ன செய்யும்னு சொன்னா இந்த நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் வரும். அப்ப இதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு வர சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இதுதான் நியூரல் நெட்வொர்க். இன்புட் லேயர்ல எத்தனையோ லேயர்ஸ் இருக்கும், அதை ரீச் பண்றதுக்கு இன்னும் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் அதுல டெஸ்டினேஷனுக்கு போயிடும். ஸ்வாம் இன்டெலிஜென்ட்
Okay, sorry for the inconvenience. Now look at this. ஸ்வாம் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த இதுவல்ல தான் மெயினா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நேச்சர் இன்ஸ்பயர்டு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்பாங்க. அப்ப அதுல விளங்கி கொள்ளணும். நேச்சர் இன்ஸ்பயர்டுன்றது வந்து நேச்சரால இன்ஸ்பயர் ஆகின கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜி. அதுல மெயினா வர்றது இந்த நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். இப்போ நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்ன்றது வந்து ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கனெக்ஷனும் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். அது மாதிரி எண்ட் அந்த எண்ட் வந்து இன்னொரு எண்டோட கம்யூனிகேட் பண்றது, அதுல அந்த காலனிஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது மாதிரி பீஸ் எப்படி அவங்களோட கம்யூனிகேட் ஆகுறாங்க, அது எப்படி நெட்வொர்க் உள்ளுக்க வருவது, இந்த அந்த அந்த பயோ கைண்ட் ஆஃப் ரீசர்ச் வச்சு பயாலஜிக்கல் ஸ்பீசிஸ் அந்த கம்யூனிகேஷன் அதோட பிஹேவியர்ஸை அனலைஸ் பண்ணி அந்த அனலைஸ்ல இருந்து ஒரு ஐடியா ஒன்று எடுத்து அதுல இருந்து ஒர்க் அவுட் பண்றது தான் நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி. இதுல மெயினா நியூரல் நெட்வொர்க், ஸ்வாம் இன்டெலிஜென்ஸ், இவல்யூஷனரி கம்ப்யூட்டேஷன், ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூன் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ அப்போ நியூரல் நெட்வொர்க்ன்றது வந்து எல்எல்எம்ல நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. இன்றைக்கு கூகுள் ஜெமினி ஆகிக்கட்டும், அது மாதிரி ChatGPT, Claude, அவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ற நிறைய மாடல்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் த மாடல்ல மெயினா இல்லை அதுல இருக்கிற டெக்னாலஜி. இப்ப நீங்க கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டா வை இஃப் வந்து தனித்தனியா சர்ச் பண்றதை விட இப்படி ஒரு பெரிய பேட்டர்ன் ஒன்று லைப்ரரி, அந்த லைப்ரரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அந்த அந்த அனலைஸ் பண்ற அந்த டெக்னாலஜி ஃபாஸ்டஸ்ட் பண்ணும். அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஹிடன் லேயர்ஸ். நாங்க பாக்குறது அவுட்புட் லேயரும் இன்புட் லேயரும் மட்டும்தான். அப்ப இன்புட் பாக்ஸ் வந்து இன்புட் லேயர், அவுட்புட் பாக்ஸ் வந்து அவுட்புட் லேயர். இதுக்கு இடையில இந்த ஒர்க் அவுட் பண்றது எப்படி என்று காட்டுறது தான் அது. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டெக்னிக்ஸ்ல இந்த ஸ்வாம் என்ற இது வந்து இப்ப நான் ஃபுல் டீடைல்ஸ் இப்ப இது இந்த மாதிரி கன்செப்டை தான் சொல்றது ஸ்வாம் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்ப நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த நேச்சுரல் இப்ப எவ்வளவுதான் ஐடி படிச்சாலும் ஐடி வந்து நேச்சர்ல இருந்து இன்ஸ்பயர்டா இருக்குது. அதமா இந்த அந்த ஃபிளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் எப்படி இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுது, எப்படி அது அது இந்த இந்த ஒரு டிசைனை பேட்டர்னு நீங்க சில பிபிசியில நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பேட்டர்ன் வந்து கிரியேட் ஆகுது. அப்ப இந்த பேட்டர்னை கிரியேட் பண்றது வந்து ஒரு பேர்ட் இல்லை, எத்தனையோ மல்டிபிள் பேர்ட் வந்து ஒன்றோட ஒன்று கம்யூனிகேட் ஆகித்தான் இந்த ஒரு டிசைனை கம்யூனிகேட் பண்றது. ஒரு டிசைன் ஒன்று கம்யூனிகேட் டிசைன் ஒன்று இது வந்து எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னா மார்ச் பாஸ்ட்ல கிரேட் நர்சரி கிரேட் 1ல இந்த மாதிரி சைனீஸ் ஆட்கள்ட சில ரக்பி அமெரிக்கன் ரக்பியில பாத்தீங்கன்னா அதை டான்ஸ் ஆடுற ஆட்கள் இருப்பாங்க. டான்ஸ் ஆட போல மேலே இருந்து பார்த்தா அவங்க அந்த நேம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க, டிசைன் கொண்டுவாங்க, ஆர்ட் வரும். அந்த கன்செப்டை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்கன்றா ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு மார்ச் பாஸ் போறதே எவ்வளவு கஷ்டம் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க ஸ்கூல்ல செஞ்சிருந்தா. அந்த ஒரு 25 பேரை வச்சு பாடுபடுறது சரியான கஷ்டம். இதுல ஆயிரக்கணக்கான குருவி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம ஒன்றோடு ஒன்று முட்டிக்கொள்ளாம இந்த ஒரு ஷேப்பை டிசைன் பண்ணி கொண்டு வருதுன்னு சொன்னா இட்ஸ் சோ ஹியூஜ். பட் கம்யூனிகேஷன் ஏதோ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியோடு ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணி அதுல இருந்து வந்து தான் ஸ்வாம் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்ப மெம்பரன்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் என்று ஒன்று இருக்குது. மெம்பரன்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் மெயினா இது வந்து எங்கட ஹியூமன் பாடியில டேமேஜ் ஆகின பார்ட்ஸை எப்படி டெவலப் பண்றது, பேரலைஸ் ஆகினவங்களுக்கு எப்படி நாங்க அதை ஷார்ட் அவுட் பண்றது, பாக்டீரியாட டெவலப்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது. இப்ப டெங்கு மலேரியாவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு அது மாதிரி அந்த மலேரியா டெங்கு இதை வந்து ஆர்டிபிஷியலா கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக் கொண்டு யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் கம்ப்யூட்டிங்ல வந்து மெம்பரன்ஸ் கம்ப்யூட்டிங். இன்டெலிஜென்ட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இந்த புரோட்டோகால்ஸ். அப்ப இந்த மாதிரி புரோட்டோகால்ஸ் அவங்களோட இதுல ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது. அப்ப ரொபோட்னு சொல்றது வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கம்யூனிகேஷன் சொல்றது
ரொபோட் நாங்க எடுத்தாலும் ரொபோட் உள்ளுக்கு ஒரு ரொபோட், ஒரு ஸ்மார்ட் ரொபோட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் 2 கையையும் தூக்குறதுக்கு பிரெயினுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகணும். அப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போனா தான் 2 கையும் நான் ஒரேடியா நாங்க தூக்குவோம். அப்ப நாங்க ஒரு ஹேண்ட் கெஸ்டர் ஆகிக்கட்டும், சாதாரண இது கூட ஒரு பெரிய ஒரு ஒர்க் அவுட்ல தான் நடக்குது. அப்ப இந்த மாதிரி இத நாங்க எப்படி அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸை கொண்டு போறது என்றதுக்கு அவங்களுக்கு சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல ஒன்று தான் நியூரோ நெட்வொர்க் பேட்டர்ன். இது மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது தான் ஒரு பேசிக் ஐடியா அபவுட் தட் ஒன். ஸோ அப்ப இந்த கன்செப்டை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏஐட சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்ப இதுல கொஸ்டின்ஸ்ல வர போறது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் கம்ப்யூட்டிங் கேட்டிருப்பாங்க. ஏஐட டிஃபரன்ஷியேட் சம்டைம்ஸ் கேட்கலும், அது மாதிரி மல்டி குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை பத்தி கேட்கலும், ஓகே, நெனோமீட்டர்ல மோஸ்லோ பத்தி கேட்கலும், அது மாதிரி ஏஜென்ட், மல்டி ஏஜென்ட் இந்த சிஸ்டத்தை பத்தி கேட்கணும். இவ்வளவு சின்ன டாபிக் தான் சாப்டர் 13. இது பெரிய ஹார்ட் டாபிக் கொண்டே இல்லை, வெரி சிம்பிள் டாபிக். ஸோ அப்போ இந்தியாவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ ஜஸ்ட் டேக் யோர் டைம். 2021 25 மட்டும் போகுது. நீங்க அதை எழுதிட்டு எனக்கு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப்ல உங்களோட ரைட்டிங் ஆன்சரை போஸ்ட் பண்ணுங்க வித் த பாஸ்ட் பேப்பர் நம்பர். ஸோ தென் பிகாஸ் இதை நான் செஞ்சு வேலை இல்லை, நீங்க தான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அதால இதை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நான் படிச்ச சப்ஜெக்ட் மை ஷாப்பர் வெப்சைட். அப்ப ஷாப்பிங் வெப்சைட்ல இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணது. அப்ப செட்போட்னு ஒன்று இருக்குது. செட்போட்னு சொன்னா வர்ச்சுவல் ஏஜென்ட். அப்ப மை ஷாப்பர்ல ஒரு செட்போட் வச்சுக்கிறாங்க. அந்த செட்போட்ல சர்ச் ஏஜென்ட் இருக்குது, டொமைன் ஏஜென்ட் இருக்குது, இன்னென்னமோ இருக்குது. அப்ப இதை எப்படி ட்ரோ சிம்பிளிஃபைட் ஏஜென்ட் டயக்ராம் ஃபார் த எபோவ் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம். அப்ப இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா ட்ரோ பண்ண போறீங்க. அப்படி ட்ரோ பண்ணா இது 6 மார்க் 2021. இப்ப அது கொஞ்சம் மார்க்ஸ் வரும், இன்னும் கூட்டியா கேள்வி கேட்டிருக்கிறான். ரைட் ஒன் மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம். ரைட் டவுன் ஒன் ஐசிடி ரிலேட்டட் சேலஞ்சஸ் விச் ஹாஸ் டு பி ஃபேஸ்ட் when developing a sub agent. அப்ப இது இன்னொன்று இது ஒன்று நினைக்கிறேன். இது எக்ஸாம்பிள், நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்ல. பட் இது 2020 இதே தந்தைக்கு ஏஜென்ட் கேட்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. 2020 2021 கொஸ்டின் நம்பர் 7 இந்த கொஸ்டின் இருக்குது. அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு நாங்க ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ நவ் இவ்வளவு தான் டாபிக் சாப்டர் 13. ஆக்சுவலி இது மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் வெர்ஷன்ஸ். பட் அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வரும். அவங்க ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் இவ்வளவுக்கும் கேட்கறாங்க. மெயினா ட்ரோ பண்ண சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ மல்டி ஏஜென்ட் என்ன, இல்லாட்டி அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ட்ரோ பண்ண சொல்றாங்க, இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் தான் கேட்கறாங்க. ஸோ தென் வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கன்செப்ட் ஆஃப் த ஏஐ and the narrow AI and so many stuffs. So you can follow this one. Okay, thank you very much, my dear students. So please write down the answers and send to my WhatsApp, and I will correct those stuff. And once you're satisfied, you can carry on. It's easy for you to do that. So please remember those nature inspired computer names. Membrance means what, and maybe it could be one of the MCQ questions for you. So please try to understand. And it's one of the easiest questions, easiest topic in your advanced level sections. Chapter 12 and 13 is very, very easiest one. So ABC categorized. In chapter 11 is there are some programming concepts, IoT and chapter e-commerce, as well as this one. Thank you very much. Have a nice day. God bless you, my dear students. So if you have any questions, so you can ask. Otherwise, we can conclude these sessions. Thank you. Have a nice day. God bless you.